Hello, my dear friends. This is the video lecture about your HRM subject. And in our HRM subject, there are the last remaining part number 3 in your unit number 5. Then, after our overall HRM subject is completing. So, if you have any query regarding till now, so you can ask me anytime. So, there are the last remaining part 3. So, I divided part 3 into the two parts. So, first of all, here I discuss about the unit number 5, part 3a. The name of your unit number 5, part 3 is identify causes for the stress and the development the ability to manage the stress. જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે મનોતણાવની ઓળખ અને સંચાલનની જે ક્ષમતા છે એનો વિકાસ કરવો. બરાબર કે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જ્યાં વર્ક થાય છે તો ઓબ્વિયસલી કે ત્યાં જ્યારે વર્કલોડ વધે છે ત્યારે કર્મચારી છે કે પછી એક્ઝિક્યુટિવ છે કે ડાયરેક્ટર્સ છે એ બધાને કોઈને કોઈ જાતનો મનોતણાવ રહેતો હોય છે. તો આ જે સ્થિતિ છે એમાં કેવી રીતે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ કે વ્યક્તિ છે એ મનોતણાવમાં છે, એને સ્ટ્રેસ ફીલ કરે છે અને આપણે એને કેવી રીતે સ્ટ્રેસથી રિલીઝ કરી અને આપણું જે ડેવલપમેન્ટ છે એટલે કે આપણું જે ઓવરઓલ જે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું ડેવલપમેન્ટ છે એની ક્ષમતા છે કેવી રીતે વધારી શકીએ. તો શરૂ કરીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, here is the content. So here is the content about the overall unit number 5 part 3 is, first of all, there are the introduction, then after concept of stress, then characteristics of stress, then causes of stress, then techniques of measuring the stress, then need to relieve from the stress, then technique to manage the stress. Okay, so here is all about your content regarding unit number 5 part 3, which is the last part of your overall HRM subject. So in this video lecture I consider there are the first 4 topics, and then in the next video lecture session I consider remaining 3 topics, and then after your unit number 5 completed. So here is in this video lecture I discuss about the introduction, then the concept of stress, then the characteristics of stress, then the causes of stress. Okay, so let's start it. First of all, there are the introduction. Okay, first of all, what is the meaning of stress? Okay, so here is the meaning of stress. Stress refers to a typical, we can say, state of mind wherein a person is experience a mental stress. Stress means what? Stress means is a one type of, you can consider as a mental stress, mental your we can say position. In this position you feel the tension. મનોતણાવની સ્થિતિ એટલે કેવી સ્થિતિ હોય કે જ્યાં પર્સન છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ છે, કર્મચારી હોય કે પછી CEO હોય, મેનેજર હોય, ગમે તે હોય, પણ એ જ્યારે એના વર્કિંગના અવર્સ દરમિયાન કોઈ માનસિક તણાવ અનુભવે છે તો એને મનોતણાવની સ્થિતિ કહેવાય છે સ્ટ્રેસ. સો here there are the mainly 3 types of stress. Okay, so first of all there are the excessive stress, lower stress and moderate stress. So excessive stress means from the word you can imagine there are the higher tension regarding their work. So if employees are feel the higher tension regarding their work is called the excessive stress. Excessive stress is a not important, or we can say not very good for the organization, because it's affect adversely to the we can say on the physical condition or physical state of the person, and also affected the working model, or we can say working types of the person. So excessive stress means કે ખૂબ જ વધારે પડતો તણાવ છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે પણ સારો નથી અને કર્મચારી માટે પણ સારો નથી. બીજું છે there are the lower stress means કે એ કોઈ એનું જે કામ છે એમાં એ લેટ ગો કરે છે. બરાબર, કોઈ પણ જાતનું છે એને એનું કોઈ ટેન્શન નથી, થવું હોય તો થાય, ન થવું તો ન થાય. સો લોઅર સ્ટ્રેસ ઇઝ ઓલ્સો નોટ વેરી ગુડ ફોર ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન, બિકોઝ હિયર દેર આર ધ એમ્પ્લોઈઝ આર વેરી irresponsible regarding their work. ઓકે, લોઅર સ્ટ્રેસ છે કે જે ઓછો માનસિક તણાવ છે તો ત્યાં એવી સિચ્યુએશન હશે કે જે એમ્પ્લોય છે એવું માનશે કે મારે વર્ક કરવું હોય તો કરું, ન કરવું હોય તો મારી મરજી. બરાબર, સો આવી જે મેન્ટલ સ્ટ્રેસ છે કે જ્યાં કોઈ જાતની ટેન્શન જ નથી થતી તો ઓર્ગેનાઇઝેશન છે પોતાના ગોલ્સ છે અચીવ કરી શકશે નહીં.
Then the moderate state. Moderate stress means what? There are the not higher stress or lower stress. There are the medium situation. Okay, in between જે સિચ્યુએશન છે મીડિયમ સિચ્યુએશન એ છે મોડરેટ સ્ટ્રેસ, બરાબર, કે જે મધ્યમ પ્રકારનું તમે જેને કહી શકો કે મનોતણાવ, કે જેમાં ખૂબ વધારે પડતું પણ ટેન્શન નથી લેતો કર્મચારી અને ખૂબ ઓછું પણ નહીં. તો આ જે છે મોડરેટ સ્ટ્રેસ એ છે ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે હેલ્પફુલ થાય છે. દેન આફ્ટર there are the concept of the we can say executive stress and the operator stress. Executive means what? There are the top level management authorities like the CEO, managers, we can say also say that the board of director, BODs, then the general manager. So they have also faced the stress. And there are the second one in the picture, you can see there are the employees, workers, foremen, laborers. So they are considered as the operator level. Okay, so here there are some difference regarding the executive stress and operator stress, how they feel the stress. Okay, એક્ઝિક્યુટિવ સ્ટ્રેસ છે, બરાબર, જે હાયર ઓથોરિટીઝ છે એ કયા પ્રકારનો મનોતણાવ છે અનુભવે છે, અને ઓપરેટર છે એ કયા પ્રકારનો મનોતણાવ અનુભવે છે. તો સૌથી પહેલાં છે એક્ઝિક્યુટિવ છે, તો દે હેવ ધ ફિલિંગ રોલ ઓવરલોડિંગ, બીકોઝ દે હેવ સમટાઇમ્સ દે ફીલ દેટ they have to follow the duty from the different departments, so they feel overloading. ઓકે, કે ઘણીવાર એ લોકોને એક જ વિભાગની પણ એકથી વધારે વિભાગની જવાબદારી આપવામાં આવે તો ત્યારે એ રોલ ઓવરલોડિંગ થઈ જાય છે ને એક પ્રકારનો એક્ઝિક્યુટિવ સ્ટ્રેસ છે. ધેન સેકન્ડ વન ઇઝ અ હેવી રિસ્પોન્સિબિલિટી. ઘણીવાર એમને જે જવાબદારી હોય એ ખૂબ જ વધારે છે, એ મોટી જવાબદારી આપવામાં આવે. દેન થર્ડ વન ઇઝ અ લેક ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી એન્ડ ઓથોરિટી, બરાબર છે, કે કોઈ એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરિટીઝ છે એમને ન આપવામાં આવી હોય, કે એક્ઝિક્યુટિવ છે પણ એમને જે રાઇટ કહેવાય કે જે ઓથોરિટી મળવી જોઈએ એ ન આપવામાં આવી હોય. દેન લેક ઓફ કોઓર્ડિનેશન એન્ડ ધ સ્ટેટ ઓફ અનસર્ટેનિટી, કે કોઓર્ડિનેશન એટલે કે સહકારનો અભાવ હોય અને સાથે સાથે અનસર્ટેનિટી એટલે કે અનિશ્ચિતતાનો લેવલ વધારે હોય છે. Then fifth one is the contradiction between the company philosophy and the personal value, કે કંપનીની જે ફિલોસોફી છે અને પોતાની પર્સનલ વેલ્યુ છે એની વચ્ચે ઘણીવાર એ લોકોને સ્ટ્રેસ છે ઊભો થતો હોય છે, કોન્ફ્લિક્ટ ક્રિએટ થતા હોય છે. દેન એઝ અ ઓપરેટર એબ્સન્સ ઓફ ધ એપ્રોપ્રિએટ સફિશિયન્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન, કે કોઈ પણ જાતની જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યા વગર જો કામ કરાવવામાં આવે છે તો એની માટે એક સ્ટ્રેસ છે, મનોતણાવ ઊભો થાય, કારણ કે એમને સાચી માહિતી આપવામાં આવતી નથી. Then second one is a lack of role clarity. ઘણીવાર જે એમ્પ્લોઈઝ છે કે પર્સન છે જે વર્કર છે કામ કરે છે તો એને લેક ઓફ રોલ ક્લિયરિટી, કે જે રોલ એમને શું કામ કરવાનું છે એની રિગાર્ડિંગ કોઈ પણ માહિતી સરખી રીતે આપવામાં આવતી નથી. સો રોલ ક્લિયરિટી નથી હોતી, એના કારણે પણ સ્ટ્રેસ છે એ ઉત્પન્ન થાય છે. દેન લેક ઓફ સફિશિયન્ટ રિસોર્સિસ, કામ કરવા માટે એમને જે રિસોર્સિસ જોઈએ, જે સાધનો જોઈએ એ પૂરતા પ્રમાણમાં ન આપવામાં આવે તો પણ છે એ સ્ટ્રેસ છે એ અનુભવે છે. દેન એડવર્સ વર્કિંગ કન્ડિશન, કે જ્યાં જે વર્ક કરી રહ્યા છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તો ત્યાં છે એ એપ્રોપ્રિએટ કહેવાય કે બેઝિક ફેસિલિટી જે જોઈએ છે, લાઇટિંગ, ઇલેક્ટ્રિસિટીઝ, દેન આફ્ટર વોટર, ડ્રેનેજ, તો એ સર્વિસીસ જ બરાબર ન હોય, વર્કિંગ કન્ડિશન એપ્રોપ્રિએટ ન હોય તો પણ સ્ટ્રેસ છે ફીલ થાય છે ઓપરેટર્સને. ઓપરેટર્સ કે કયા હોય કે જે મોસ્ટલી મશીનરી પર વર્ક કરતા હોય, અને એક્ઝિક્યુટિવ એવા હોય કે જે મોસ્ટલી રિગાર્ડિંગ કે એ લોકોને પોલિસીસ છે એ બનાવવાની હોય છે. દેન ઇમ્પ્રોપર જોબ ડિઝાઇન, જોબ ડિઝાઇન છે ઇમ્પ્રોપર હોય. કેવી રીતે? કે જે વ્યક્તિ સ્કિલફુલ છે, જે એમાં આવડત ધરાવે છે, તો એને એ કામ આપ્યા સિવાય તમે એને બીજું કામ આપો છો. સો ઇટ્સ અ વન ટાઈપ ઓફ ઇમ્પ્રોપર જોબ ડિઝાઇન, કે તમે જોબ ડિઝાઇન છે પ્રોપરલી કરતા નથી. દેન જો આવી સિચ્યુએશન હોય તો ઓપરેટર સ્ટ્રેસ ક્રિએટ થાય છે, અને આ જે સિચ્યુએશન્સ છે તો એક્ઝિક્યુટિવ સ્ટ્રેસ ક્રિએટ થાય છે. દેન આફ્ટર there are the concept of stress. So the concept of the stress was firstly developed by Hans Selye as the father of state. કે મનોતણાવના પિતા તરીકે છે હેન્સ સિલિયને છે ગણવામાં આવે છે, કે એમણે સૌથી પહેલાં આ જે સ્ટ્રેસની રિગાર્ડિંગ જે છે એ વિચારધારા છે એમણે ડેવલપ કરી હતી. તો આ તમને આદા માર્કમાં જો શોર્ટ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે તો એમાં પૂછાઈ શકે who is the father of the stress, so you can write the Hans Selye. So initially Hans Selye is identified the mental state as a general adoption syndrome
હેઝ અ GAS એઝ અ 3 સ્ટેજ કે GAS તરીકે એમણે છે એ સૌથી પહેલાં સ્ટ્રેસને ડિફાઇન કર્યું હતું. ઇઝ અ જનરલ એડપ્શન સિન્ડ્રોમ. સો ઇટ્સ અ એલાર્મ, રેઝિસ્ટન્ટ એન્ડ એક્ઝિક્યુશન પોર્શન, કે આમાં 3 પ્રકાર હતા. સૌથી પહેલાં એલાર્મ મીન્સ વોટ, કે તમે જાણી શકો કે આ પર્સન છે એના વર્તણૂકથી છે તમને સમજાય કે આ પર્સન છે એ સ્ટ્રેસમાં છે કે વિધાઉટ સ્ટ્રેસમાં છે. ધેન આફ્ટર રેઝિસ્ટન્સ, કે એ જો સ્ટ્રેસ છે એને હોય તો તમે ટ્રાય કરશો કે એ સ્ટ્રેસ છે ઓછો થઈ શકે. એ જે રેઝિસ્ટન્સની જે સ્થિતિ છે એમાં એ સેકન્ડ સ્ટેજમાં એ જાણ્યા પછી કે આ વ્યક્તિને શેના કારણે એને સ્ટ્રેસ છે એ ઊભો થયો છે, એની પછી છે તમે ટ્રાય કરશો કે એને કેવી રીતે ઓછું કરી શકાય. અને એ જેવું ઓછું થાય છે દેન ફરીથી એ ચક્ર શરૂ થાય છે. એટલે એકવાર તમે એનું સ્ટ્રેસ ઓછું કરો તો કોઈને કોઈ બીજી સિચ્યુએશનથી ફરીથી એ સ્ટ્રેસ છે એ ચાલુ થાય છે. તો અહીંયા છે એ કન્સેપ્ટ ઓફ સ્ટ્રેસ કોને ડેવલપ કર્યું છે? હેન્સીલે. અને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એમણે GAS નામ આપ્યું હતું સ્ટ્રેસને, જનરલ એડોપ્શન સિન્ડ્રોમ. એના 3 સ્ટેજીસ છે, અલાર્મ, રેઝિસ્ટન્ટ એન્ડ એક્ઝિક્યુશન. અને ધેન આફ્ટર એમણે GASને છે એ પછી સ્ટ્રેસ તરીકે પહેલાં સૌથી પહેલાં GAS હતું અને પછી GASને એમને સ્ટ્રેસ છે એમાં કન્વર્ટ કર્યું. ધેન આફ્ટર વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ સ્ટ્રેસ? સ્ટ્રેસની ડેફિનેશન શું છે? So stress is a general term is applied to the pressure of the people feel in life. કે સ્ટ્રેસ એટલે શું કહેવાય? એક જાતની જનરલ સિચ્યુએશન છે કે જેમાં પર્સન છે, કોઈ માણસ છે એ પોતાની લાઈફમાં બહુ પ્રકારનું કહેવાય કે એકદમ ફીલ કરે છે, પ્રેશર ફીલ કરે છે. તો આ જે ડેફિનેશન છે એ આપી છે જ્હોન ન્યૂસ્ટ્રોમ એન્ડ કેથી ડેવિસ. ઓકે, સો જો તમે ડેફિનેશન લખો છો એટ ધેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ રાઇટ ધ રાઇટર્સ નેમ. જો તમને ખબર હોય તો જ રાઇટરનું નામ લખવાનું છે. સો હિયર ઇઝ અ કન્સિડર ધ વન ડાયાગ્રામ રિગાર્ડિંગ ધ સ્ટ્રેસ, કે સ્ટ્રેસ લેવલને મેઝર કરવા માટે એક ડાયાગ્રામ છે અહીંયા બનાવવામાં આવ્યો છે. જોઈએ. So here is a diagram regarding as a U shape. So whenever you working in the organization, at that time high is your, we can say, is a working condition here, and here is your stress level. કે અહીંયા છે એ માનસિક એક્સ અક્ષ ઉપર છે એ માનસિક તણાવની સિચ્યુએશન છે અને વાય છે તો અહીંયા છે એ તમારી વર્કિંગની જે કહેવાય કે જે લેવલ છે, વર્કિંગ સિચ્યુએશન કે જેને કહો છો તમે કાર્ય બજવણી, એ હોય છે. સો હવે જ્યારે તમે વર્કની શરૂઆત કરશો તો ત્યારે તમારું વર્કિંગ ઓછું હશે તો તમારી જે કહેવાય કે સ્ટ્રેસ છે એ પણ શું હશે? લો. સો હિયર ઇઝ અ લોઅર વર્ક એન્ડ લોઅર સ્ટ્રેસ. Then as and when you start the higher worker means you have to face the high we can say you have to face the high work and then you have to face the high stress. Okay, then if your work are, we can say, reducing from the higher to lower, then your stress is also we can say decreases. Okay, કે જેવું તમારું કાર્ય વધારે હશે તો તમારે છે મનોતણાવની સ્થિતિ એટલે કે વધારે પડતું મનોતણાવ થશે, તણાવ વધશે. અને જેમ તમારું છે એ કાર્ય ઓછું થશે એમ છે એ તમારી કહેવાય કે જે કાર્ય ઓછું હશે તો ઓછું તણાવ થશે અને કાર્ય વધારે હશે તો વધારે તણાવ થશે. તો અહીંયા છે યુ શેપનું કર્વ છે બને છે. પછી જોઈએ. Here is a strategy for the executive stress and strategies for the lower state. કે અહીંયા જે એક્ઝિક્યુટિવ સ્ટ્રેસ આપણે જોયું કે એક્ઝિક્યુટિવ્સ છે એટલે કે CEO છે, મેનેજર છે અને વિભાગીય વડાઓ છે, એને કયા પ્રકારનું સ્ટ્રેસ થાય છે અને એ સ્ટ્રેસ છે એને કેવી રીતે આપણે દૂર કરી શકાય. અને લોઅર સ્ટેટ એટલે કે જે નીચલી સપાટીએ એટલે કે તળ સપાટીએ કામ કરી રહ્યા છે એ લોકોને જે પ્રકારનું તણાવની સ્થિતિ ઊભી થાય છે તો આપણે એને કેવી રીતે છે એ ઓછી કરી શકીએ, કેવી રીતે એ તણાવને દૂર કરી શકીએ. તો સૌથી પહેલાં છે એક્ઝિક્યુટિવ સ્ટ્રેસની સ્ટ્રેટેજીસ જોઈએ. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ ઇન્ડિવિઝ્યુઅલ અપ્રોચ. સો એક્ઝામ્પલ દેર આર ધ ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ, મેડિટેશન, કોગ્નિટિવ થેરાપી એક્સેટ્રા. કે તમે છે અહીંયા સારી એવી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એપ્રોચથી એમને છે એટલે કે એક્સરસાઇઝ કરાવીને મેડિટેશન કરાવીને એ તણાવ છે એ દૂર કરી શકાય છે, ઇન્ડિવિઝ્યુઅલ એપ્રોચ. દેન સેકન્ડ વન ઇઝ અ organizational approach. Example, appropriate selection of the placement, clarify of the goals and roles, job enrichment and the career path
એન્ડ પર્સનલ કાઉન્સિલિંગ, કે તમે ઓર્ગેનાઇઝેશન થ્રુ એમનું સિલેક્શન કરો છો તો એપ્રોપ્રિએટ રાઇટ પર્સનને રાઇટ જોબ પર તમે સિલેક્ટ કરો, એમને એમની જે પણ કાર્યોની બજવણી કયા કાર્ય કરવાના છે, કઈ એમની સત્તા રહેશે, કયું આપણું ઓર્ગેનાઇઝેશનનું ગોલ છે, કયો આપણો કહેવાય કે ઓબ્જેક્ટિવ છે, એ તમે ડિસાઇડ કરશો અને પછી એમને પર્સનલ કાઉન્સેલિંગ કરીને આ જે પ્રકારના સ્ટ્રેસ છે એને તમે ઓછું કરી શકો છો. દેન થર્ડ વન ઇઝ અ એન્વાયરમેન્ટલ અપ્રોચ, કે કહેવાય કે આજુબાજુનું જે વાતાવરણ છે એના દ્વારા એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો એન્વાયરમેન્ટલ, ઇકોનોમિકલ એન્ડ ધ પોલિટિકલ અનસર્ટેનિટી ઇઝ અ રિઝલ્ટિંગ ઇન ટુ ધ સ્ટ્રેસ એન્ડ કેન બી મેનેજ બાય ધ એશ્યોર બેનિફિટ, job assurance, minimum assured rewards and we can say reimbursement of the loss. બરાબર, કે પોલિટિકલ પણ એન્વાયરમેન્ટ હોય છે, બરાબર છે, એટલે કે તમે એવું કહી શકો કે કાયદાકીય રીતે પણ છે વાતાવરણ, કાયદાકીય વાતાવરણ, અને એમનું ઇકોનોમિકલ એટલે કે નાણાકીય વાતાવરણ, કે તમે એમને છે કહી શકો કે તમે વર્ક કરશો કે નહીં કરશો, કે સારું કરશો તો તમને છે રિવોર્ડ મળશે, અધરવાઇઝ તમારી એટલી સેલેરી છે એ ફિક્સ જ રહેશે. તો આવું કોઈ રિવોર્ડ્સ આપો છો તમે તો એમનું સ્ટ્રેસ લેવલ છે ઓછું થઈ જાય છે, અને જો કોઈ પણ જાતના લોસ થશે તો એ ઓર્ગેનાઇઝેશન બેયર કરશે. તો એ પ્રકારની એશ્યોરિટી આપો છો તો એક્ઝિક્યુટિવ સ્ટ્રેસ છે એ ઓછું થઈ જાય છે. દેન લોવર સ્ટ્રેસ, લોવર લેવલ પર જે વર્ક કરે છે તો એનું કેવી રીતે સ્ટ્રેસ, તણાવ ઓછું કરી શકાય. સો જોબ પ્રોબેશન એન્ડ ધ જોબ કન્ફર્મેશન ઇઝ ઓનલી આફ્ટર ધ સેટિસ્ફેક્શન લેવલ ઓફ ધ જોબ પરફોર્મન્સ, કે સારું એવું જો જોબ પરફોર્મન્સ કરે છે, સારી રીતે વર્ક કરે છે તો ઓટોમેટિકલી છે એમનું જોબમાં પ્રમોશન મળશે, એવી તમે એને એશ્યોરિટી આપો. દેન સેકન્ડ વન ઇઝ અ જોબ કોન્ટ્રાક્ટ અંડર વિચ the extension of the contract will be subject to the performance level during the original contract, કે ઓરિજિનલ જે કોન્ટ્રાક્ટ છે ભલે એ તમે 10 months હોય કે 11th month માટે કર્યો હોય, પણ જો સારી રીતે વર્ક કરે છે તો તમે છે એને એક્સટેન્શન કરશો, એમનું જે કોન્ટ્રાક્ટ છે ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે એ ડેવલપ કરશો, બરાબર, એવી એશ્યોરિટી. તો એ વર્ક છે એ સારી રીતે થશે. દેન આફ્ટર થર્ડ વન ઇઝ ટુ જનરેટ ધ કોમ્પિટિટિવ એન્વાયરમેન્ટ વિધિન ધ ઇન્સેન્ટિવ્સ ઓર ધ રિવોર્ડ્સ રિલેટેડ ટુ ધ જોબ એફર્ટ્સ એન્ડ ઓર ધ રિઝલ્ટ. ઓકે, કે તમે એવું કોમ્પિટિટિવ એન્વાયરમેન્ટ ડેવલપ કરો કે જેનાથી એ લોકો વધારે સારી રીતે વર્ક કરશે તો વધારે રેમ્યુનરેશન મળશે, એવી એને એશ્યોરિટી આપો છો તો ઓટોમેટિકલી સ્ટ્રેસ ઘટાડી અને રિવોર્ડ માટે વર્ક કરશે તો ઓટોમેટિકલી એનું તણાવ છે એ ઓછું થઈ જશે. So here there are the strategies regarding the executive stress and the lower level worker stress. Then after is the characteristics of the stress, કે સ્ટ્રેસ છે એના લક્ષણો શું છે તણાવના. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ વી કેન સે દેર આર ધ ફિઝિયોલોજિકલ સિમ્ટમ્સ, કે શારીરિક કયા પ્રકારના એમના ફેરફાર આવે છે. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ મેટાબોલિઝમ, કે એમનું જે ટોટલ જે પાચન શક્તિ હશે એના ઉપર એમની અસર થશે, મેટાબોલિઝમ ઉપર એમની અસર થશે. દેન ધ સેકન્ડ વન ઇઝ ધ હિયર પલ્સીસ, કે એમના પલ્સ રેટ છે, બરાબર, એના ઉપર અસર થશે. જો વધારે પડતું જો ટેન્શન લેશે તો ઓટોમેટિકલી એમના પલ્સીસ છે એ વધવા માંડશે, બરાબર. સો હૃદયના ધબકારા છે એના ઉપર હાર્ટ પલ્સીસ. દેન આફ્ટર રેસ્પિરેશન સિસ્ટમ, એટલે કે શ્વાસોશ્વાસની ઝડપ વધવા માંડશે જો વધારે પડતું ટેન્શન લેશે તો. દેન બ્લડ પ્રેશર, એટલે કે લોહીનું દબાણ છે એ વધશે, બીપી હાઈ થઈ જશે. દેન હેડેક, એમને સતત માથામાં દુખાવો થતો રહેશે. દેન હાર્ટ એટેક, અને ઘણીવાર એ હાર્ટ એટેક પણ બની શકે છે. તો આ છે એ બધા ફિઝિયોલોજિકલ એટલે કે ભૌતિક લક્ષણો છે. દેન આફ્ટર દેર આર ધ સાયકોલોજીકલ સિમ્ટમ્સ, એટલે કે માનસિક લક્ષણો કયા કયા હોઈ શકે. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ જોબ સેટિસ્ફેક્શન, એટલે કે એમને કાર્ય પ્રત્યે અસંતોષ રહેશે હંમેશા, જોબ ડિસસેટિસ્ફાઈ રહેશે. દેન ટેન્શન, કે સતત એ માનસિક ટેન્શન અનુભવશે. દેન એન્ઝાઇટી મીન્સ કે ચિંતા થશે એમને. ઇરિટેશન, એમનું જે કહેવાય કે બિહેવિયર છે એકદમ ઇરિટેટ થઈ જશે, ચડિયાપણું આવી જશે. દેન આફ્ટર બોર્ડમ, એટલે કે હંમેશા એમને કંટાળો જ આવ્યા રાખશે. પ્રોસ્ટેનિશમ્સ મીન્સ કે નિર્ણય લેવામાં એમને ખૂબ જ તકલીફ પડશે, જલ્દીથી નિર્ણય નહીં લઈ શકે. તો અહીંયા આપણે જોયા કે સૌથી પહેલાં ફિઝિયોલોજિકલ, દેન સાયકોલોજિકલ એન્ડ દેન આફ્ટર ધ બિહેવિયરલ સિમ્ટમ્સ, કે બિહેવિયર એટલે કે એમના વર્તન ઉપર શું આવશે પરફોર્મન્સ. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ રિડ્યુસ ઇન પ્રોડક્ટિવિટી, સો પ્રોડક્ટિવિટી લેવલ એમનું ઘટી જશે જો એ વધારે પડતું ટેન્શન લેશે તો. દેન એબ્સન્ટિઝમ, એટલે ગેરહાજરી પણ વધશે, કે વધારે પડતું ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આવવાનું ટાળશે.
દેન આફ્ટર જોબ ટર્નઓવર એટલે કે વારંવાર નોકરી બદલવી એમનું કાર્ય રહેશે બિકોઝ કે ત્યાં એ વર્ક કમ્ફર્ટેબલ નહીં હોય એના માટે. દેન આફ્ટર ચેન્જ ફૂડ હેબિટ કે એમની ખાવાની એટલે કે જે પદ્ધતિ છે એમાં ફેરફાર આવી જશે. દેન ઇન્ટોક્સિએશન મીન્સ કે નશીલા પદાર્થનું સેવન એમનું વધશે. દેન આફ્ટર ડે ડ્રીમ ઓર ધ ઇસોમિનિયા મીન્સ કે એમની ઊંઘમાં ખલેલ આવશે અને અનિદ્રાની અવસ્થા એમની થશે. દેન સ્પીચ ડિસ્ટર્બન્સ ઓર ધ સ્ટ્રેમિંગ કે એ બોલવાની એની ઝડપ ખૂબ વધવા મળશે અને કાં તો એ સ્ટ્રીમ કરશે, સતત છે હેઝિટેશન ફીલ કરશે, બરાબર. દેન આફ્ટર દેર આર ધ કોઝિસ ઓફ સ્ટ્રેસ કે સ્ટ્રેસને આપણે પહેલાં મિનિંગ જોયો, દેન આફ્ટર ડેફિનેશન, દેન આફ્ટર એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોયા અને હવે છે એના કોઝિસ છે જે લાસ્ટ ટોપિક છે આ વિડીયો લેક્ચરનો. તો કોઝિસ એટલે શું, કયા કારણો છે એ જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં છે ધ કંપની પોલિસી રિલેટેડ કોઝિસ કે કંપનીના કાયદાને રિલેટેડ કારણ હોઈ શકે. તો સૌથી પહેલું કારણ છે અનફેર એન્ડ ધ આર્બિટ્રેટરી પરફોર્મન્સ ઇવેલ્યુએશન કે અનફેર એટલે કે કોઈને પણ અનફેર થાય છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જે પોલિસી છે તો એમાં પાર્શિયાલિટી કરવામાં આવે કે પરફોર્મન્સ ઇવેલ્યુએશન છે માનસિક રીતે જેમને જે કરવું હોય એ કરી નાખે. તો આવી જો સિચ્યુએશન હોય તો એ એક પ્રકારની માનસિક તણાવ છે ઊભો થાય છે કર્મચારીઓમાં. દેન સેકન્ડ વન ઇઝ અ ઇનઇક્વાલિટી ઇન ધ પે કે વર્ક બંને સરખું જ કરતા હોય તો એક પર્સનને હાઈ પે આપે ને એક પર્સનને લોઅર પે આપે તો એ પણ એક જાતનું તણાવ ઊભું કરી શકે. દેન રિજિડિટી ઇન ધ રૂલ્સ એન્ડ ઇટ્સ ઇમ્પ્લિમેશન કે રૂલ્સ છે કાયદાઓ છે તો એ ફરજિયાત પાલન કરવાના જ તે. પછી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઘણીવાર બધી સિચ્યુએશન છે સરખી ન પણ હોય તેમ છતાં પણ એ જે રૂલ્સ ફોલો કરવાના મીન્સ કરવાના દે. સો દેર આર ધ રિજિડિટી અને જ્યારે આવી રિજિડિટી આવે છે તો ત્યારે માનસિક તણાવ છે કર્મચારીનો વધી જાય છે. પછી છે આર્બિટ્રેશન ઇન ધ શિફ્ટ ચેન્જ કે ઘણીવાર વારંવાર શિફ્ટનું ચેન્જ થતું હોય, કાર્યપાળીનો જે સમય હોય સવારે 2 દિવસ સવારે બોલાવે 2 દિવસ સાંજે બોલાવે તો ઇટ્સ અ વન ટાઈપ ઓફ વીકેન્સી કે ઇરિટેશન એ લોકોને થાય. અધરવાઇઝ તમારે એને ફિક્સ કરી આપવું જોઈએ કે ભાઈ 15 દિવસ માટે તમારે સવારની પાડી, 15 દિવસ માટે રાતની પાડી, બરાબર. તો એ શિફ્ટ વારંવાર ચેન્જ થાય તો પણ એક વન પ્રકારનો સ્ટ્રેસ થાય છે. દેન આર્બિટ્રેટરી રીલોકેશન ઓફ ધ પ્લેસમેન્ટ કે ફરી વારંવાર છે એ રીલોકેશન કરવામાં આવે કે ફરીને એમનું ચેન્જિંગ કરવામાં આવે પ્લેસમેન્ટ પહેલાં એક ડિપાર્ટમેન્ટમાં બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં. સો એના કારણે પણ સ્ટ્રેસ છે એ ડેવલપ થાય છે. દેન આર્બિગ્યુઅસ પ્રોસિજર કે મનસ્વી રીતે કોઈપણ જાતની પ્રોસિજરો છે કાર્યવિધિ ડેવલપ કરવામાં આવે, કોઈપણ જાતનું ક્લેરિફિકેશન ન હોય પ્રોસિજરનું. દેન આફ્ટર અનરિયાલિસ્ટિક જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન કે જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન એટલે કે જે એમને કામ કરવાનું છે એની જે વિગતો છે એ ખોટી આપવામાં આવે. દેન ધ સેકન્ડ વન ઇઝ અ સ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ કોઝ. સ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ કોઝ એટલે કે વ્યવસ્થા તંત્રમાં કયા કારણો હોઈ શકે વ્યવસ્થા તંત્રના કારણે. સો લેક ઓફ ડેલિગેશન ઓફ ધ ઓથોરિટી એન્ડ ધ એબ્સન્સ ઓફ ધ પાર્ટિસિપેટિવ ડિસિઝન મેકિંગ કે સાચા પર્સનને સાચી માહિતી આપવામાં ન આવે, સત્તાની સોંપણી બરાબર ન કરવામાં આવે અને જે માહિતી જેમાં પાર્ટિસિપેશન કરાવવું જોઈએ એમાં પાર્ટિસિપેશન ન કરાવે કોઈ પણ ડિસિઝનને રિગાર્ડિંગ. દેન લિટલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફોર ધ પ્રમોશન એન્ડ એડવાન્સમેન્ટ કે પ્રમોશન માટે કોઈ પણ જાતની ઓપોર્ચ્યુનિટી તક આપવામાં આવે નહીં. દેન હાઈ ડિગ્રી ઓફ ફોર્મેલાઇઝેશન કે ઘણી બધી પ્રકારનું ફોર્મેલાઇઝેશન્સ કરવામાં આવે એટલે કે વધુ પડતી વૈધિકતાનો આગ્રહ રાખવામાં આવે કે કોઈ પણ લાઇન એન્ડ સ્ટાફ જે આપણે જોયું ઓર્ગેનાઇઝેશન તો એ જ ફોલો કરવાનું. CEO છે એટલે કોઈ લેબર છે એની પાસે કોઈ ન્યૂ આઈડિયા છે કે ન્યૂ કહેવાય કે ન્યૂ પોલિસીસ છે રિગાર્ડિંગ કંઈ ડિસ્કશન કરવા માટે તો એ ડાયરેક્ટ CEOને ન કહી શકે. તો આવી બધી સિચ્યુએશન્સ છે તો એના કારણે પણ છે ઘણીવાર તણાવ ઊભો થાય છે. પછી છે હાઈ ડિગ્રી ઓફ ધ સ્પેસિફિકેશન્સ કે સ્પેસિફિકેશન્સ છે મીન્સ કે વધુ પડતું વિશિષ્ટીકરણ, બહુ બધું સ્પેસિફિકેશન કરવામાં આવે તો પણ તણાવ ઊભો થાય છે. બિકોઝ કે હ્યુમન બિંગ્સ દેર આર ધ વી કેન સે they have the sometimes they have the self respect, they have the anxiety, they have the agriness. તો માણસ છે એની પાસે ઘણી બધી આવી જે વાતો છે કે જેને ગુસ્સો આવી શકે, એનામાં કોઈ નવી સ્કિલ છે, ઇનોવેશન્સ છે તો એ ઘણીવાર આ બધી સ્પેશિયલાઇઝેશનના કારણે પણ એને તણાવ ઊભું થાય છે. પછી છે
ઇન્ટરડિપેન્ડન્સ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓર એક્ટિવિટીઝ, કે ઘણીવાર એક ડિપાર્ટમેન્ટનું કામ બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ ઉપર હોય તો એ ડિપાર્ટમેન્ટના વર્કર જો બરાબર કામ ન કરે તો બીજા ડિપાર્ટમેન્ટનું છે એ પણ પરફોર્મન્સ લો આવે. તો ઘણીવાર આ ઇન્ટર ડિપાર્ટમેન્ટના કારણે પણ છે એ તણાવ ઊભા થતા હોય છે. ધેન આફ્ટર લાઇન એન્ડ સ્ટાફ કોન્ફ્લિક્ટ, કે ઘણીવાર સીઈઓ અને મેનેજર્સ છે કે પછી વિભાગીય મેનેજર છે કે વિભાગીય જે પણ અધિકારીઓ છે એના વચ્ચે જો કોઈ પણ પ્રકારના કોન્ફ્લિક્ટ ક્રિએટ થાય છે તો એ પણ એક જાતનું તણાવ ઊભું કરે છે. ધેન ધ લાસ્ટ કોઝ ઇઝ અ ફિઝિકલ વર્કિંગ કન્ડિશન રિલેટેડ ટુ કોઝ, કે જ્યાં વર્ક કરે છે પ્રક્રિયા સંબંધી છે એ જ્યાં એ કામ કરે છે એ કામને સંબંધી છે કયા કયા કારણો હોઈ શકે. તો કારણ છે મોસ્ટલી 4 ટાઈપ્સના છે: પોલિસી રિલેટેડ, ધેન આફ્ટર સ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ, ધેન આફ્ટર ફિઝિકલ વર્કિંગ કન્ડિશન રિલેટેડ, એન્ડ લાસ્ટ જે આની પછી આવશે એ છે પ્રોસેસ રિલેટેડ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ ઓવરક્રાઉડિંગ એન્ડ ધ લેક ઓફ પ્રાઇવસી, કે જ્યાં વર્ક કરે છે અહીંયા સતત બધા આવતા રહે, ઘોંઘાટ થતો રહે, તો એની કોઈ પ્રાઇવસી, એની જે વર્ક કરવાની જે અગત્યતા અને અંગતતા હશે એ રહેશે નહીં. પછી છે કે એક્ઝેસ્ટિવ નોઇઝ, વાઇબ્રેશન્સ એન્ડ હીટ ઓર કોલ્ડ, કે બહુ વધારે પડતો અવાજ થાય છે, બહુ વધારે પડતું વાઇબ્રેશન્સ થાય છે મશીનરીનું, બહુ વધારે પડતું ઠંડુ વાતાવરણ છે કે ગરમ વાતાવરણ છે, તો એ પણ એક તણાવ ઊભો કરી શકે. દેન એર પોલ્યુશન, સ્મોક, ડસ્ટ એક્સેટ્રા, કે જ્યાં વર્ક કરે છે ત્યાં સતત પ્રકારનું પ્રદૂષણ થતા હોય, વાયુ પ્રદૂષણ અને સ્મોક વધારે રહેતું હોય, ડસ્ટ રહેતી હોય. દેન આફ્ટર પુઅર ઓર લેક ઓફ ધ પ્રોવિઝન અગેન્સ્ટ સેફ્ટી હેઝાર્ડિયસ, કે જે પણ સેફ્ટી રાખવા માટે જે પણ જોઈએ બરાબર છે, જેમ કે કોઈ હેઝાર્ડિયસ કેમિકલ્સનું પ્રોડક્શન થતું હોય તો સેફગાર્ડ માટે હેલ્મેટ્સ છે, દેન આપણે ગ્લવ્સ છે, એ બધું ન આપવામાં આવે તો પણ તણાવ ઊભો થઈ શકે. દેન ઇનએડિક્વેટ લાઇટિંગ એન્ડ શેડો, કે જેટલી લાઇટ અને પ્રકાશ અને પડછાયો જોઈએ એ ન મળતો હોય. દેન આફ્ટર લાસ્ટ વન ઇઝ ધ પ્રોસેસ રિલેટેડ કોઝ, કે જે કામ કરે છે એ જે પ્રક્રિયા છે એમાં કયા કયા કારણો આવી શકે. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ એબ્સન્સ ઓફ ધ કમ્યુનિકેશન ઓર ધ પુઅર કમ્યુનિકેશન, પહેલાં તો કોઈ પણ જાતની માહિતી જ આપવામાં ન આવે, અથવા તો માહિતી આપવામાં આવે તો એ બહુ પુઅર કન્ડિશનની હોય. દેન સેકન્ડ વન ઇઝ અ લેક ઓફ ફીડબેક અબાઉટ ધ પરફોર્મન્સ જે કરે છે, જે સારું કામ કરે છે તો એને કોઈ પણ જાતનું ફીડબેક આપવામાં ન આવે. દેન થર્ડ વન ઇઝ અ એમ્બિગ્યુઅસ કોન્ફ્લિક્ટ ગોલ, કે ગોલ જે ડિસાઇડ કરવામાં આવ્યા હોય એ એકદમ પરફેક્ટ ન હોય ને કોન્ફ્લિક્ટિંગ હોય, બરાબર. દેન આફ્ટર એમ્બિગ્યુઅસ એન્ડ ધ ઇનએક્યુરેટ પરફોર્મન્સ મેઝરમેન્ટ, કે મનસ્વી રીતે કોઈ પણ જાતના સ્ટાન્ડર્ડ ડિસાઇડ કરી અને પરફોર્મન્સ મેઝર કરવામાં આવતું હોય, પાર્શિયાલિટી કરવામાં આવતી, કે કોઈ સારો વ્યક્તિ છે તો એને વધારે માર્ક આપવા, વધારે એમનું પ્રમોશન કરવું, અને કોઈ લોઅર લેવલ પર વર્ક કરે છે તો એનું પ્રમોશન ન કરવું, તો આ પણ એક જાતના તણાવો ઊભા કરી શકે છે. દેન ઇનએડિક્વેટ ઓર ધ એબ્સન્સ ઓફ ટ્રેનિંગ, કે તાલીમ છે એ બરાબર આપવામાં ન આવી હોય, અથવા તો ઇનએડિક્વેટ એટલે કે જેટલી જોઈએ એ પ્રમાણમાં આપવામાં ન આવી હોય, અપૂરતી તાલીમ આપવામાં આવી હોય. દેન ધ લાસ્ટ વન ઇઝ ધ ઇનએડિક્વેટ ઓર ધ એબ્સન્સ ઓફ રિસોર્સિસ, કે જે પ્રોડક્શન કરવા માટે, એટલે કે જે પણ વસ્તુ છે, કોઈ પણ વસ્તુ છે એને બનાવવા માટે જેટલા પ્રકારના સાધનો અને જેટલી પ્રકારની મશીનરી જોઈએ એનો અભાવ હોય, અથવા તો હોય તો ઓછી હોય, તો કર્મચારી છે એ એના માઇન્ડમાં તણાવ ઊભો થાય છે કે આટલા જ પ્રોડક્શન મારી પાસે રિસોર્સિસ છે તો હું આટલા રિસોર્સિસમાં કેવી રીતે હું આ ટાર્ગેટ અચીવ કરી શકીશ, બરાબર. તો આ ઘણા પ્રકારના જે છે આપણે જોયા કે કોઝિસ, કારણો છે કે જેના કારણે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં છે એ તણાવ ઊભો થાય છે. અને તણાવ છે એક એવી સ્થિતિ છે કે જ્યાં હ્યુમન છે એટલે કે માણસો છે એ બરાબર રીતે કાર્ય કરી શકે નહીં. જો તણાવ વધી જાય તો પણ એ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે બરાબર નથી. એક્સેસિવ સ્ટ્રેસ પણ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ લોઅર સ્ટ્રેસ પણ નથી એટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ, બટ મોડરેટ સ્ટ્રેસ હોય તો ઇટ્સ ઓકે. પણ ઘણીવાર ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આ જે સ્ટ્રેસ થાય છે એના કારણે ઓર્ગેનાઇઝેશનના જે પણ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનના જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એ અચીવ થતા નથી. હવે તમારી એક્ઝામમાં છે કોઝિસ છે એ એક્ઝામિનેશન જૂન 2014, નવેમ્બર 2014 અને એપ્રિલ 2015માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. તો આ 4 કેટેગરીમાં તમારે ડિવાઈડ કરી અને પછી એના પોઈન્ટ્સ છે લખવાના રહેશે. તો આ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ આ કોઝિસ છે એ તમારે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. સો આઈ હોપ કે તમે આને સમજ્યા હશો.
એન્ડ તમે છે આ એકવાર વિડીયો જોયા પછી એકવાર બુકમાંથી રિફર કરવાનું છે, અને બુકમાંથી રિફર કર્યા પછી કોઈ ટૉપિક નથી સમજાતો તો ગમે ત્યારે પૂછી શકો છો. હવે આપણું છે આની પછી એક લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચર રહેશે, પછી તમારું છે યુનિટ 5 કમ્પ્લીટ થશે અને સાથે સાથે તમારો HRM સબ્જેક્ટ પણ કમ્પ્લીટ થશે. ઓકે, સો થેન્ક યુ સો મચ. આઈ હોપ that you understand about all topic and meet to the next video lecture. Okay, thank you so much.